بلال بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے مہینے کہا تھا کہ کالا باغ کی طرح یہ ایک متنازع منصوبہ ہے اور یک طرفہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے اس پہ عمل درآمد آسان نہیں ہوگا. لیکن احسن اقبال صاحب نے کل کہا ہے کہ جو بھی اعتراضات ہیں وہ تو بے بنیاد ہیں، کیونکہ 1991 کا جو ایکارڈ ہے اس کے تحت کوئی بھی صوبہ دوسرے صوبے کا پانی نہیں لے سکتا، تو سندھ کو یہ شکایت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا پانی کسی بھی طریقے سے کم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب. سب سے پہلے تو میں احسن اقبال صاحب کے بیان کی مذمت کرتی ہوں، اور میں آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی کہ احسن اقبال صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو اتنے حساس ہوتے ہیں جس پر کہ نون لیگ سے جو بھی بات کرے اسے بیک گراؤنڈ اور ہسٹری اور جو ڈیٹا ہے، جو ٹیکنیکلٹی، اس کو سمجھ کر بات کرنی چاہیے. پانی کا ایشو حساس معاملہ ہے اور کبھی بھی اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے بلکہ گریز کرنا چاہیے. تو مجھے نہیں پتا احسن اقبال صاحب کے پاس یہ اجازت کیسے آ جاتی ہے کہ وہ پانی جیسے حساس ایشو پر اتنا انسینسٹیو بیان دیں، لیکن وہ بیان بہت انسینسٹیو ہے جو انہوں نے دیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اور مطلب مجھے پانی ایسا کی لگتا ہے کہ ان شارٹیج کے نہیں پاس ہوگی. آپ اس بیان کی مذمت کر رہی ہیں؟ کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے پانی کی، اور اسی لیے وہ یہ بیان دے رہے ہیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ان کے بیان کی رسپانس، جو کہ آپ نے کہا، allow me to correct you تھوڑا سا یہاں پر، کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جو صدر ہیں نثار احمد کھوڑو صاحب نے احسن اقبال صاحب کے بیان کی جو ہے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ نئے کینالز پر سندھ کے اعتراضات کو بے بنیاد قرار دینے کو مسترد کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور 1991 اکارڈ کا حوالہ بھی دیا ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کسی اور جماعت کا یا جو ہمارے یہاں لوکل سطح پر پالیٹکس کرتے ہیں، دیکھیں ہر ایک کا حق ہے. اب وہ تنقید پہلے اس میں شاہزادہ صاحب میں اس میں اگر مجھے اجازت ہے میں سوال کر لوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ مذمت کرتے ہیں آپ احسن اقبال صاحب کے بیان کی. آپ اس فیکٹ وہ جو بات کریں آپ اس کو ڈسپیوٹ کر رہی ہیں کہ اگر یہ 6 کنال بنتے ہیں تو پھر جو پانی کا مسئلہ ہے وہ سندھ میں پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1991 ایکارڈ کے تحت جو پانی ملنا ہے وہ کم نہیں ہو سکتا. آپ اس کو آپ چیلنج کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں مذمت کیوں کر رہی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں نا میں نے کیا کہا. دیکھیں احسن اقبال صاحب کا میں بہت احترام کرتی ہوں، میرے ساتھ کابینہ میں مختصر عرصے کے لیے میرے کالیگ رہے، میرے ساتھ اسمبلی میں میرے کالیگ رہے. لیکن دیکھیں ہر چیز کے لیے وہ پروفیسر نہیں ہو سکتے. پانی کا ایک ایشو ہے، ٹیکنیکل ایشو ہے. 1991 واٹر اکارڈ اس آیا تھا جب ان کی جماعت کے لیڈر وزیر اعظم تھے. اس کا پیرا 2 اگر پڑھ لیں تو پانی کی ایلوکیشنز کا اس میں ذکر ہے. ٹھیک، پانی کی ایلوکیشنز ہر صوبے کو دی جا چکی ہیں. اب جو 6 کنالز نکالی جا رہی ہیں، یقیناً ان کنالز میں پانی کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہمارا شور یہی ہوتا ہے کہ 1991 اکارڈ کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. کوئی 3 ٹیئر سسٹم بنا دیا گیا ہے، پھر کوئی اور یوسز کا سسٹم بنا دیا گیا ہے. بار بار عرصہ جو ہے اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، جس کا صرف یہ کام ہے کہ وہ 91 اکارڈ کو امپلیمنٹ کرے، کیونکہ عرصہ کا وجود ہی 91 کے اکارڈ میں ہوا ہے. تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اسی لیے میں آپ کے توسط سے کرنا چاہوں گی. تو دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب پانی ہے ہی نہیں، ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی ایک زمانے میں، جو مرحوم جنرل تھے جنرل مشرف، ANG عباسی صاحب پانی کے ایکسپرٹ تھے. اس ٹیکنیکل کمیٹی کی رپورٹ انہوں نے سوچا جی بھائی پانی کا بڑا میں معلوم کرتا ہوں اور میں کالا باغ بناؤں گا تو پانی کا، تو اس پہ ان کی کوئی لوگوں نے کہا ہوگا کہ جی پہلے آپ پانی کی رپورٹ لے لیں. ٹیکنیکل رپورٹ بنائی. ANG عباسی صاحب کی رپورٹ کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان میں پانی ہے ہی نہیں. جو تھوڑا بہت پانی ہے، جو کہ انہوں نے 2 ملین ایکڑ فیٹ کی انہوں نے ایک فگر دی تھی اپروکسیمیٹلی، اس سے آپ کوئی نیا ڈیم نہیں بنا سکتے. آپ اپ اسٹریم جائیں، پہاڑوں میں جائیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے رد کر دیا تھا کسی بھی ایسے منصوبے کو. دیکھیں کالا باغ کنٹروورشل کیوں ہے؟ 3 صوبائی اسمبلیوں نے باقاعدہ ریزولوشنز پاس کر کے کالا باغ ڈیم کو رد کر دیا ہے. آپ نے کہا، بلاول صاحب نے کہا کہ ہم ناکام بنائیں گے 6 کنال. دیکھیں ہم کیا ناکام بنائیں گے، یہ پاکستان کی قوم ناکام بنائے گی. لیکن شاہزادہ صاحب مجھے بتائیے گا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ 3 اسمبلیاں اس کے خلاف تھی اور سندھ میں بھی تمام چاہے کانفرنس جماعتیں ہوں، مین سٹریم پارٹیز ہوں، وہ اس پہ یکجا تھی. لیکن یہاں پہ ایاز لطیف پلیجو صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کیونکہ بلاول صاحب کو بنانا چاہتے ہیں وزیر اعظم، اس لیے وہ سندھ کی زمین کا سودا کر رہے ہیں. یہ کانفرنس جماعتیں آپ پہ کیوں تنقید کر رہی ہیں؟ کیا آپ کی پارٹی میں بھی اس پہ اختلاف ہے؟
पलीजो साहब स्टेक होल्डर हैं, सिंध के रहवासी हैं, 6 कनालों पर उनका एहतजाज उनका हक है। तनकीद वो करते हैं, देखिए हर एक को अपनी सियासी साख बनानी है। वो हम पे बात करेंगे तो लोग उनको तवज्जो से देखेंगे, वरना तो आपको पता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पलीजो साहब कहाँ हैं, वो उन्होंने इलेक्शन भी लड़के देखा है। तो अगर वो एक मकबूल जमात के लीडर को या लीडर्स को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो आप उनको उनका जिक्र करेंगे ना इस प्रोग्राम में, वरना तो आप ना करें। तो आप भी इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को टारगेट किया है, बिलावल साहब को कह रहे हैं, जरदारी साहब को जो सदर है इस मुल्क के, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट हिम, एल्स यू वुडंट। नहीं, ऑब्वियसली वो तो पानी के इशू पे बात कर रहे हैं और मौकिफ तो आपके भी ले, लेकिन मैं पलीजो साहब के उस सेंटिमेंट का एहतराम करती हूँ जो कि पानी की जो सिंध का पानी है उसके कम होने का खदशा है, लेकिन इस बात से मैं उनकी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती हूँ, बल्कि मुझे अफसोस है कि वो एक जेन्युइन इशू को इस तरह की बयानबाजी में खराब कर रहे हैं। बिलावल साहब ने कैटेगोरिकली 6 कनालों पर एक बड़ा वाज़े बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम खुद चाहते हैं पाकिस्तान ग्रीन हो, लेकिन पाकिस्तान ग्रीन एट व्हाट कॉस्ट। ठीक है, अब मुझे आपके पास ये सकत ही नहीं है कि लेकिन देखिए मुख्तलिफ जमातों में मुख्तलिफ इशूज पर दो आरा हो सकती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या बिलावल साहब की राय में और पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब की राय में कोई फर्क है? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब ये हुकूमत आई 2024 फरवरी में, तो उसके बाद उन्होंने चेयरमैन लगाया इरसा का और आप लोगों ने अपोज किया उसको, फौरी तौर पे उनको रिवर्स करना पड़ा वफाकी हुकूमत की फैसला। लेकिन फिर जो इरसा के स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट्स का मामला था उसमें आपकी पार्टी तो अपोज कर रही थी, लेकिन ये हर जगह रिपोर्ट हुआ कि जरदारी साहब ऑन बोर्ड हैं और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए अब यही मैं आपको कह रही हूँ ना कि जरदारी साहब इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज, उनका रोल बहुत लिमिटेड है इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थैंक्स टू जरदारी साहब फॉर दैट आल्सो, बिकॉज उन्होंने तो अपनी सारी ताकत दे दी पार्लियामान को। अब वो कोई एग्जीक्यूटिव ना डिसीजन लेते हैं, ना ले सकते हैं, ना उसकी अप्रूवल दे सकते हैं। उनका एक महदूद रोल है आइन के अंदर, वो रोल अदा करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है उसके चेयरमैन है जनाब बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेट कैनाल्स के इशू पे, मैं समझी उनसे ज्यादा क्लियर तो किसी ने बात नहीं की, किसी ने, इंक्लूडिंग पलीजो साहब शोर कर रहे हैं, पर बिलावल साहब ने तो आपको एक हल भी बता दिया। उन्होंने कहा जी टेक्नोलॉजी को यूज करें, स्मार्ट फार्मिंग करें, आप स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स को यूज करें, आप अपनी यील्ड को बढ़ाएं, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। हम सिंध में पूरा मंसूबा बना के बैठे हैं। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है शाजिया मरी साहब आपने, मिलकर जो पानी अवेलेबल है उसको बेहतर यूज करें। सही, क्योंकि पीडीएम गवर्नमेंट में जो ये सवाल करने का मौका दीजिएगा, ये एसआईएफसी वजूद में आया था और कॉर्पोरेट फार्मिंग उसका एक जुज है, तो इसका मतलब आप लोग कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा था कि उमरकोट में भी आप 14,000 एकड़ जमीन जो है वो देने जा रहे हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए। वहां पे कुछ लोग इस पर एतराज जरूर कर रहे हैं, इसीलिए सिंध की काबीना ने उसको 1 महीना डिले कर दिया है। लेकिन आप लोग कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ नहीं है, सिर्फ जगह का तयन करना है कि कहां पे पानी जो है वो मुतासर ना हो सिंध का, या स्मार्ट इरिगेशन के तौर पे करें, ये मामला है। देखिए हम ज़राअत को मजबूत करने के हक में हैं। पाकिस्तान का किसान जो है वो हमारा है, अगर कल्चर को तवज्जो नहीं देंगे तो आने वाली नस्लों को भूख का सामना होगा, हमें फूड इनसिक्योरिटी का सामना होगा। हमें इस बात का इदराक है और हम बहुत तशवीश है हमें। बैठ के वफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों से बात क्यों नहीं करते कि खाली जगह का मसला है कि जो लोअर रैपेरियन एरिया है वो मुतासर ना हो, ये मसला है, बैठ के बात करें कि कहां पे करना है। लोअर रैपेरियन इस वक्त 6 कनालों का ऐलान करके आपने लोअर रैपेरियंस को तो बिल्कुल ही इनसिक्योर कर दिया ना। पलीजो साहब भी लोअर रैपेरियन है, मैं उनका एहतराम करती हूँ। अब ये अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, वो भी ज्यादती करते हैं जब बात करते हैं, उनको इशू पे रहना चाहिए और उनका जो कंसर्न है वो हमारा कंसर्न है। यही वजह है ना कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, आपको याद होगा कि कालाबाग डैम के खिलाफ उन्होंने बाकायदा एहतजाज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग इत्तेहादी हुकूमत के उनके साथ बैठ के ये डिस्कस क्यों नहीं कर सकते, मैटर सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर सकते? ये आप तो देखिए ये who will do it? The federal government should take the lead ना। अगर एहसन इकबाल साहब इस तरह का बयान देके माहौल को खराब करते हैं तो मैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगी कि प्लीज अपने कैबिनेट मेंबर्स को आप कम से कम इतना तो समझाएं कि पानी जैसे इशू पे जंगे हो जाती हैं और आप इतना अंडरमाइन कर रहे हैं लोअर रैपेरियंस को, सिंध में कम्युनिटीज को, बलूचिस्तान की कम्युनिटीज को। आप मतलब ये साइकी, इस तरह पाकिस्तान पहले भी नहीं चल सका और आगे भी नहीं चल सकता। आप प्लीज
میں آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے کہوں گی کہ کچھ ہیوملٹی لائیں اپنے اندر, کچھ لچک لائیں اپنے اندر, بیٹھیں ان کمیونٹیز کے ساتھ بات کریں, اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کریں, پانی کے اوپر یہ گند نہ کریں.